Yes. There are kids, there are outsiders. COVID protocols are not being followed. They are to be breached massively in much larger magnitude tomorrow, and central paramilitary forces. Present ruling state government, TRS government, is distributing liquor and money on a scale unprecedented in India. I'm telling you this because I've been a MLA 5 terms earlier. I'm a present MP. I've not seen, as has been happening in the last couple of elections in Telangana. Recently, we had the MLC elections of the graduates constituency. That you mentioned. Yes. So just as a continuation of that, in that election also, the TRS party people distributed liquor and cash in a big way. Why I'm mentioning it is, in that elections, I myself have complained with video evidence on WhatsApp to the CEO Telangana, Joint CEO Telangana, and to the district officials. They did not take any action. Right up to polling day, near the polling booth also, cash was being distributed in the lines leading to the polling booth also. So, the general administration and conduct of elections was not in a satisfying manner, and now the same kind of practices have started from yesterday, day before yesterday in Telangana also. At this point of time, in this Nagarjun Sagar Assembly constituency, there are 189 Gram Panchayats. To have a meeting with this view, with the observer, and with the central paramilitary forces. We'll attend to all of this, and we understand the time which is of essence in view of the elections which is taking place on 17th. So we are taking note of all your concerns, and we'll do everything to make it whatever in the limited time for free and fair elections. Thank you, Rajiv ji. Only one last appeal I have to ask the CEO to be more effective. He is being, totally ineffective. Mentioned it, I've already said that we are going to have a meeting with him immediately after this. Thank you so much. Thank you very much. ECI. And somehow they're under a lot of pressure or whatever, they're not doing it. Small things like only 5 persons to be permitted for a door-to-door campaign, only 5 vehicles in a convoy, or any meetings which should be with social distance and mask. Nothing is being followed. And beyond that, I must tell you that the Chief Minister has declared a public meeting tomorrow in this by-election constituency. They have announced they will bring 1 lakh people. The ground is so small that 1 lakh people will be too close to each other. I brought it to the notice of the district collector, to the observer, that how is social distancing possible? And in a state like Telangana, where the health minister has given a statement, there are no more beds available, there are no vaccines available. It's up to the people. The health minister says that, and the chief minister is coming tomorrow. And they have announced they will mobilize 1 lakh people. It is surely very, very dangerous for the lives of the common people being brought there for the public meeting. I request that some action should be taken by the Election Commission. We also అధికార పార్టీ అక్రమాలు ఎలక్షన్లో ఓటర్లని డబ్బు మద్యంతో ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తున్నారు, మరింత చేయబోతున్నారో అడిగితే వారు ఈరోజు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సరే, నాకు ఢిల్లీ రాలేని సందర్భంలో వారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడతామని చెప్పారు. ఆ సందర్భంగా ఇప్పుడు రాజీవ్ కుమార్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో మీ ముందే మాట్లాడడం జరిగింది. మొదటి విషయం ఏం చెప్పారంటే, మీరు అర్జెంటుగా ఈ రోజే యాక్షన్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే అక్కడ ఎలక్షన్ ఫ్రీగా, ఫేర్గా, న్యూట్రల్గా జరిగే పరిస్థితులు అవపడతలేవు. గతంలో ఈ మధ్య జరిగిన తెలంగాణలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఉదహరిస్తూ ఏ విధంగా ప్రతి ఓటర్కి 1000 రూపాయల నుంచి 2000 రూపాయలు ఇస్తూ మద్యం పంపిణీ చేస్తూ మరి ఎలక్షన్స్కి 3-4 రోజుల ముందు నుంచి పోలింగ్ డే వరకు పోలింగ్ బూత్ల దగ్గర కూడా పైసలు పంపిణీ చేసిన వ్యవహారం, మరి రాష్ట్రంలో ఉన్న చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ కానీ, మరి జిల్లా అధికారులు కానీ, పోలీస్ అధికారులు ఎవ్వరూ దానికి మరి అడ్డుకట్ట వేయలేదు. ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ 100 కోట్ల పైచిలకు ఖర్చు పెట్టి గెలిచిన విషయం మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక కూడా వాళ్ళు గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు వెంటనే ఈ అక్రమాలని, ఈ తప్పుడు మార్గాలను అడ్డుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది.
ఈరోజు నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నికలో జరుగుతున్న సమయంలో ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో 189 గ్రామ పంచాయత్ అన్నిటిలో 2 మున్సిపాలిటీలు అన్ని వార్డులలో మరి టీఆర్ఎస్ లీడర్లు బయట నుంచి మొత్తం క్యాబినెట్లో ఉన్న మంత్రులందరూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ వారెంబడి వేల సంఖ్యలో వాళ్ళ అనుచరులు మరి పర్మిషన్ లేని వెహికల్స్ ఒక 1000 మంది తీసుకొచ్చి నాగార్జున సాగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓటర్లని ప్రలోభపెట్టి భయపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు వెంటనే అవుట్ సైడర్స్ని అందరినీ నాగార్జున సాగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి వెకేట్ చేయించండి. ఈ అనుమతి లేని వెహికల్స్ని బయటికి పంపియండి. చెక్ పోస్టులని పోలింగ్ బూత్ దగ్గర సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఉండాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. స్థానిక పోలీసులు రాజకీయ ఒత్తిడి ప్రభుత్వ ఒత్తిడితో వారి డ్యూటీస్ సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోతున్నారు. సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ పెద్ద ఎత్తున పెట్టాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా స్థానిక కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు సర్పంచులు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ జెడ్పీటీసీలు కానీ అందరినీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇది ఎన్నికల ప్రక్రియకే మరి ప్రమాదం అని చెప్పి మనవి చేశాము. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి సభ రేపని ప్రకటించుకున్నారు. పెద్ద బహిరంగ సభ అంటున్నారు. పెద్ద బహిరంగ సభ చిన్న గ్రౌండ్లో పెట్టినరు. ఒక దిక్కేమో తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మరి వ్యాక్సిన్స్ అయిపోతున్నాయని ఆయనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఈటెల రాజేందర్. ఏ హాస్పిటల్కి పోయినా ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది, మాకు బెడ్ దొరుకుతుంది హాస్పిటల్లోని. ఇంత ప్రమాదకరమైన మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోవిడ్ సమయంలో తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి గారి వైఖరి ఎట్లుందంటే ఎవడేం చేస్తే నాకేంది, నాకు రాజకీయ మరి లబ్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు రేపు నాగార్జున సాగర్లో బహిరంగ సభ పెడుతున్నారు. ఆ బహిరంగ సభకు కూడా పైసలు మద్యం పెట్టి జనం తీసుకొస్తున్నారు. పాపం అమాయకులు నిరుపేద వాళ్ళు దళితులు గిరిజనులు బీసీలు మహిళలు వాళ్ళకి కోవిడ్ వస్తే వాళ్ళని ఆదుకోవాల్సింది ఎవరు? 19 ప్రమాదకరంగా మరి విస్తరిస్తే వాళ్ళకి చాలామంది చనిపోతారు. ఇది ప్రమాదకరం. మరి ఇటువంటిది అనుమతించడం సబబా అని చెప్పి నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. ఏముంది అందులో? డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్లో 5 కంటే ఎక్కువ పోవద్దు అని. మరి ఎందుకు పాటిస్తలేరు? ఎందుకు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేదు? రెండోది 5 వాహనాల కంటే ఎక్కువ కాన్వాయ్ ఉండకూడదు అని ఎలక్షన్ కమిషనే గైడ్లైన్ ఇచ్చింది. మరి 100 వెహికల్స్లో కేంద్ర రాష్ట్ర హోంమంత్రులు మంత్రులు తిరుగుతుంటే ఎందుకు అక్కడ ఎవరు ఆపడం లేదు? అదేవిధంగా సమావేశాలు ఏ విధంగా నిర్వహించాలి? సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పెట్టాలి. కోవిడ్ సమయంలో ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషికి 6 ఫీట్ల దూరంలో పెట్టాలి. మరి 6 ఫీట్ల దూరం ఉండేటట్టు బ్యారికేడింగ్ చేసిండ్రా? చర్యలు చేసిండ్రా? మరి చేయకుండా ఎట్లా పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు? పాపం జిల్లాధికారులు ఏం చేస్తారు? ముఖ్యమంత్రి నేరుగా ఫోన్ చేస్తుండే జనం తీసుకురండి మీటింగ్ పెట్టండి అని. నేను మరోసారి ఉంటున్నాను, ముఖ్యమంత్రి గారు వైఖరిదంటే జనం కోవిడ్తో కావని నాకు రాజకీయ లబ్ధి పొందితే సరిపోతున్న విధంగా ఉంది ఇప్పుడు. అదేవిధంగా మేమేం డిమాండ్ చేస్తున్నాం? ఒకటి, స్థానికులు కాని వాళ్ళు నాన్ లోకల్స్ నాగార్జున సాగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి మొత్తం 189 గ్రామ పంచాయతీలో 2 మున్సిపాలిటీలో వెంటనే వారికి బయటికి పంపించాలి. ఆడ తిరుగుతున్న వేలాది వెహికల్స్ పర్మిషన్ లేకుండా మరి తిరుగుతున్నాయి, వాటిని సీజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మరి కాన్స్టిట్యున్సీ అన్ని బార్డర్స్లో మండల అన్ని ప్రవేశ రోడ్లలో చెక్ పోస్టులు పెట్టి కేంద్ర బలగాల ద్వారా చెక్ చేయించాలి. స్థానిక పోలీసులు కొంతమంది వారి వాహనాల్లో కూడా డబ్బు తీసుకుపోతున్నట్టుగా మరి మాకున్న సమాచారం. కేంద్ర బలగాలని వారి వెహికల్స్ కూడా చెక్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మరి ఎక్కువ శాతం పోలింగ్ బూత్స్ దగ్గర సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఉండాలి. మరి పోలింగ్ బూత్కి దగ్గరలో ఎవరిని అనుమతించకూడదు, ఓటర్లను తప్పితే అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ బార్డర్సు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ మరి ఆ స్థానికులు తప్పితే
ఆ లోపలికి బయటికి ఈ రోజు నుంచి ఎవరిని అనుమతి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి కూడా మేము కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు ఒత్తిడి వల్ల తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసరు, జిల్లా అధికారులు, రిటర్నింగ్ అధికారి వారి వారి డ్యూటీసు సరిగ్గా పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహించలేకపోతున్నారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంటర్వ్యూన్ అయి సరి అయిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నేరుగా తెలియడం జరిగింది. మీరిన్నరు వాళ్ళ స్పందన తప్పనిసరిగా మీ లెటర్ వచ్చింది, మీరు చెప్పింది అర్థమైంది, మేము ఈ రోజు నుంచే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి నాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది.